مگر وہ جو نیک عمل کیے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے حد سے زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے حد سے زیادہ ثواب ہے۔ اسلامیہ، آج ہم غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یقیناً غریب نواز محتاج تعارف نہیں، لیکن غریب نواز ایسی ذات کا نام ہے، ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کے قربہ پروری کے انداز میں پوری دنیا میں غریب نواز کے نام کے ڈنکے بجائے ہوں، غریب نواز کے نام کے ڈنکے بجائے ہوں۔ یقیناً غریب نواز میں نیک عمل کر کے متقی اور تقویٰ کر کے متقی بن کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، یہ اعلان کیا کہ یقیناً رب کا وعدہ ہے، جو نیک عمل کرے گا، جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے حد سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ایک تفصیل میں آپ لوگوں کو اس آیت کے ساتھ اور بتاتا چلوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس آیت اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ رب فرماتا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حد سے زیادہ ثواب لکھتا ہے، حد سے زیادہ اس کے لیے ثواب لکھتا ہے۔ یقیناً ثواب کمانا بہت بڑی دولت ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو دنیا میں تو کام آتی ہی ہے، لیکن آخرت میں جب ساری چیزیں ساتھ چھوڑ دیں گی تو یہ ثواب، یہ نیکیاں، یہ اجر، یہ اچھے کام، یہ نیک عمل ہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ یقیناً مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو گھر میں رہ کر، گاؤں میں رہ کر جو ہے جو عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جب وہ بیمار ہو جائے گا یا وہ مسافر بن جائے گا یا بیمار ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا وہ تندرستی میں اور گھر میں رہ کر کے عبادت کیا۔ اسلامیہ، یہ نیک لوگ جو صالح لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ بے شک یہ صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ تو ہے اپنی والدہ سے اجازت لے کر جب سمرقند اور بخارا کی جانب تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کر لینے کے بعد ایک دن اچانک جو ہے اپنے باغ کی سینچائی کر رہے تھے، اپنے باغ میں پانی ڈال رہے تھے کہ اچانک ایک بزرگ آئے، اور وہ بزرگ آ کر کے اپنی تھیلی میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، اور وہ ٹکڑا نکالنے کے بعد میں غریب نواز کے حوالے کیا۔ آپ نے جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا تناول کیا، جیسے ہی اس کو کھایا، یقیناً آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور اسی وقت سے لے کر اپنے باغ اور ساری پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، اور نکل جاتے ہیں خدا رسیدہ کی تلاش میں، نکل جاتے ہیں پیر کامل کی تلاش میں، نکل جاتے ہیں شیخ کی کامل کی تلاش میں۔ یقیناً شیخ کامل کی بارگاہ میں پہنچ کر 20 سال یعنی عرصہ دراز گزارنے کے بعد میں آپ کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے، آپ کو وہ رتبہ حاصل ہوتا ہے، آپ کو وہ رفعت ملتی ہے، آپ کو وہ درجہ ملتا ہے۔ سبھی تو دنیا والے آج آپ کے نام پہ اشعار کر رہے ہیں، ہم بھی یہ اعلان کر رہے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے، آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔
गरीब नवाज की ज़ात बड़ी ही पाक ज़ात है, बड़े ही ऊंचे दर्जे हैं आपके। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज को बड़े ही दर्जों से नवाजा है, बड़ी ही मर्तबत से नवाजा है। नवाजने वाला भी कौन, देखिए तो जरा, जिसको मदीने से भेजा जा रहा हो और जिसके लिए ये फरमान जारी किया जा रहा हो कि मुईनुद्दीन हिंद की सरजमीन पे जाइए, हिंद से मुझे अच्छी खुशबू आ रही है। वो मुईनुद्दीन कि जिसके नाम के लिए दीन का मददगार, जिसका नाम अल्लाह और उसका हबीब खुद तय करे, जिसके नाम को अल्लाह और उसके रसूल खुद बढ़ाए, जिसके दर्जे और मर्तबे को अल्लाह और उसका हबीब बढ़ाए, बढ़ाए, भला दुनिया उसको कैसे नहीं याद करती है। यकीनन आज जब भी उर्स के दिन आते हैं, उर्स के अय्याम आते हैं, उर्स का महीना आता है, हर लोगों की चाहत होती है, हर लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि हम भी अजमेर जाए, हम भी अजमेर जाए, हम भी गरीब नवाज के चौखट पे जाए, अपने दुख को सुनाए, अपना दुखड़ा रखे, हम भी गरीब नवाज की बारगाह में जाए और हम भी जो है गरीब नवाज की बारगाह में आहो बिका करें, आहो सारी करें। लेकिन मुकद्दर तो उसी के लिए होता है, पहुंचता तो वही है जिसको गरीब नवाज बुलाते हैं। गरीब नवाज की महफिल हम सजाए करते हैं, यकीनन गरीब नवाज हमें समाअत कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें समाअत कर रहे हैं। यकीनन ये गरीब नवाज का करम है, ये गरीब नवाज का फैजान है कि ऐसे माहौल में, ऐसी हालत में, ऐसे वक्त में हम गरीब नवाज की महफिल सजाए बैठे हैं, हम गरीब नवाज की महफिल सजाए बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। हदीसों में आता है इंदा ज़िक्र सालिहीन व तुनज़्ज़िलुर रहमा, जहां सालिहीन का, नेक बंदों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमतें उस जगह नाज़िल होती है और उस महफिल में आने वालों को, तमाम लोगों को अपनी तरह से मिल्लत इस्लामिया मुबारकबाद है। आप लोग काबिल मुबारकबाद है कि गरीब नवाज की महफिल में बैठे हैं। यकीनन ये अल्लाह वालों की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़े दर्जे दिए हैं, इनको बड़े रुतबे नवाजे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला। आइए मैं एक वाक़या आप लोगों के सामने, आप लोगों की नजर करता हूँ, लेकिन उससे पहले सारे लोग हाथ उठाएं और मचल के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात वो ज़ात है, वो ज़ात है कि शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यती पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें, जो हो ज़ौक़े यती पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। यकीनन ये अल्लाह वालों की बात है, ये अल्लाह वालों की महफिल है, और अल्लाह वालों की बात सुनने के लिए अल्लाह वालों की महफिल में आने वाला कोई आम नहीं होता है, बल्कि वो अल्लाह वाला होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला होता है, तमाम औलिया अल्लाह, अंबिया कराम से मोहब्बत करने वाला होता है, गरीब नवाज से अकीदत रखने वाला होता है। और तभी तो हम गरीब नवाज के अकीदतमंद गरीब नवाज की महफिल सजाए बैठे हैं, गरीब नवाज की महफिल रचाए और बसाए बैठे हैं, और ये ऐलान कर रहे हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात, ख्वाजा गरीब नवाज की हस्ती बड़ी ही पाक हस्ती है, बड़ी ही ऊंची ज़ात है। आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के सवाने वाक़यात से भरे पड़े हैं, वाक़यात से भरे पड़े हैं, वाक़यात से तमाम सफ़हात जो है वो पुर हैं, वाक़यात आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज का एक आखिरी वाक़या सुनाता हूँ। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या देखा, कुछ लोग आग जलाए हुए हैं, और वो आग बड़ी ही जो है बड़ी काविशों के साथ जो है तहकाई गई, बड़ी ही जो है काविशों और मेहनतों के साथ वो आग जलाई गई थी, बड़ी हुई लहकती हुई लपकती उसके शोले चमक रहे थे, उसके शोले ऊपर जा रहे थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, उसी आग को जो
है उसी आग को जो है पूज रहे थे, उसी आग के आगे अपने सर झुका रहे थे, उसी आग को वो पूज रहे थे। तो जब गरीब नवाज का गुजर वहां से हुआ तो आपने देखा कि कुछ लोग आग की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग आग की पूजा कर रहे हैं। तो गरीब नवाज ने और लोगों से पूछा, ऐ लोगों, तुम लोग ये आग की पूजा क्यों कर रहे हो? तुम लोग आग की पूजा क्यों कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आग की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि ये आग हमें जला न पाए, ये आग हमें जलाए नहीं। तो गरीब नवाज ने कहा, अगर इतना ही यकीन है, अगर इतना ही अकीदत है तो जरा इस आग में अपने हाथ को डाल के देखिए, जरा इस आग में अपने हाथ को डालिए, देखिए जलाती है कि नहीं। तो लोगों ने कहा, बाबा क्या आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आग का काम है जलाना, इसमें हाथ डालेंगे तो जाहिर है ये जलाएगी, इसमें हाथ डालेंगे तो जाहिर है हकीकत है कि ये आग जलाएगी, इसलिए कि इसका काम है जलाना। तो गरीब नवाज ने फरमाया, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि आग का काम है जलाना, आग को न पूजो, आग से अगर बचना है तो आग को पैदा करने वाले खुदा की इबादत करो, यकीनन वो आपको आग से बचा लेगा, आपको आग से बचा लेगा। तो उन लोगों ने कहा, बाबा अगर आप इतने महान हैं तो आप कुछ हमें दिखाएं, अगर आप इतने महान हैं तो आप इस आग से जो बचने का कोई नुस्खा बताएं। तो गरीब नवाज ने क्या किया? गरीब नवाज ने फरमाया, मैं नहीं बल्कि इस आग का सामना मेरी जूती करेगी, इस आग का सामना मेरी जूती करेगी। फिर क्या? गरीब नवाज ने अपने मुबारक कदमों से अपनी जूती को निकाला और निकाल करके आग में डाल दिया, निकाल करके आग में डाल दिया। कुछ देर रखने के बाद में जब वो जूती निकाली गई तो वो वैसे ही सही और सलामत थी जैसा कि पहले रहा करती थी। और फिर बाद में गरीब नवाज ने अपनी जूती निकालकर कदमों में पहना और चल दिए। अब ये आग के पुजारी जब मजूसियों ने इस हाल को देखा, इस वाक़ये को देखा, गरीब नवाज के इस अंदाज को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उस दूर ही गरीब नवाज गए थे कि पीछे से आवाज दी, अरे बाबा अकेले न जाइए, हम सबको कलमा पढ़ाइए, साथ में लेके जाइए। गरीब नवाज, हम सबको कलमा पढ़ाइए, साथ में लेकर जाइए। ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है, ये अल्लाह वालों की बात है, ये अल्लाह वालों की बात है। यकीनन यही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला हद से ज्यादा सवाब रखता है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला हद से ज्यादा सवाब रखता है। यकीनन हम अल्लाह की बारगाह में झुके तो सही, हम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को हम तो करें सही, झुकाए तो सही, फिर देखें क्या हालत होती है, फिर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कितना अता करता है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कितना देता है। बाबा फरीद गंज शकर, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपकी वालिदा ने आपसे कहा, बेटे नमाज पढ़ा करो, बेटे नमाज पढ़ा करो। तो आपने कहा, अम्मी जान नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने में क्या होता है, नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? तो आपकी अम्मी से ज़बान से निकल गया कि बेटे अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्र देगा, अल्लाह तुम्हें शक्र देगा। बस क्या, फिर क्या था? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला रोजाना नमाज पढ़ने के लिए जाते और आपकी वालिदा जो है मुसल्ला बिछाया करती थी। जब आप वजू करते आपकी वालिदा मुसल्ला बिछाती और एक पुड़िया में शक्कर बांध करके मुसल्ले के नीचे रखती, एक पुड़िया में शक्कर बांध करके मुसल्ले के नीचे रख देती। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आते, नमाज पढ़ते, मुसल्ला उठाते, देखते कि शक्कर है, खुश हो जाते, चले जाते और ऐलान करते कि बहुत अच्छा है, नमाज पढ़ो शक्कर लेके जाओ, नमाज पढ़ो शक्कर लेके जाओ। ये वाकया चल ही रहा था कि एक दिन क्या हुआ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं बाहर जंगल में घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे कि नमाज का वक्त हो गया, अजान होने लगी। तो आपने क्या किया, आपने वजू वही नहर से कर लिया और घर में आए नमाज पढ़ने के लिए, घर में नमाज पढ़ने के लिए आए और आज मुसल्ला खुद उठाए और बिछा करके नमाज शुरू कर दिया। जब आपकी वालिदा ने देखा कि आज तो बेटे ने नमाज शुरू कर दी है, रोजाना मैं मुसल्ला बिछाया करती थी और मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी, नमाज पढ़ के मेरा बेटा शक्कर की पुड़िया लेकर के चला जाता, खुश हो जाता था, लेकिन आज अगर पुड़िया रखूंगी तो वो देख लेगा और उसके दिल को ये गवारा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला शक्कर नहीं दे रहा
فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے خود مصلی بچھایا، ادھر ماں دعائیں کر رہی ہے، ادھر ماں رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہے۔ روزانہ تو پڑیا نکلتی تھی ماں کے ہاتھوں کے بندی ہوئی، آج تو ماں نے پڑیا رکھا ہے نہیں، آج کیا ہوگا؟ ادھر ماں جو ہے رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے۔ بابا فرید کی نماز ختم ہوتی ہے اور نماز ختم ہو جانے کے بعد میں جب آپ جو ہے اٹھتے ہیں اور مصلی اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ روزانہ شکر کی پڑیا رہا کرتی تھی، روزانہ شکر کی پڑیا نکلتی تھی، لیکن آج تو شکر کی پڑیا نہیں بلکہ شکر کا حوض نکل آیا ہے، شکر کا حوض نکل آیا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ جھکے تو صحیح، کریا وزاری کرے تو صحیح، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے غریب نواز کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ آج آپ کے نام پر دنیا عش عش کر رہی ہے، آج آپ کے نام پر آج دیکھیے جب میں غفیر لگتا ہے، یقیناً یہ اسی کی بدولت ہے، یقیناً یہ اسی کی بدولت ہے، یہ اسی کا ثمرہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ غریب نواز نے زندگی میں حیات میں اپنے رب کو اتنا یاد کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا یاد کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے دلوں میں غریب نواز کی محبت کو ڈال دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ تو یہ ہے غریب نواز کی ذات۔ وقت تو ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے غریب نواز کی ذات کہ آج ہمیں مانگنے کا اصول ہونا چاہیے، اگر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہو تو یقیناً غریب نواز کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت عطا کرے گا، بہت عطا کرے گا۔ اس لیے کہ وہ جو غریب نواز ہے نا، اجمیر کی سرزمین پہ آرام فرما ہے، جاتے جاتے دنیا والوں کو یہ پیغام دے گیا تھا، جاتے جاتے دنیا والوں کو یہ اعلان کر کے گیا تھا۔ آج بھی اجمیر کی دھرتی پر نقش ہے، ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا یہ حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے۔ یقیناً جو اس کی محبت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہوئے چلا جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریب نواز کو یاد کریں، غریب نواز کی محفل رچائیں اور بچائیں، غریب نواز کی زندگی کے اسباب پڑھیں، درس پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں چار چاند لگائیں، روشنی پیدا کریں۔ یقیناً یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ نیک کام ہے، یہی وہ کار خیر ہے، یہی وہ نیک راستے ہیں کہ جو راستے ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتاتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم ان راستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ نجات تک پہنچا ہی دے گا، راہ نجات تک پہنچا ہی دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حد سے زیادہ ثواب لکھتا ہے۔ جو ان کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جاتے جاتے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے 2-3 اشعار آپ تمام حضرات تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ جھوم کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ۔ ہند کے ولیاں میں ہے آلہ، ہند کے ولیاں میں ہے آلہ، رتبہ میرے خواجہ کا ہند کے ولیاں میں ہے آلہ، رتبہ میرے خواجہ کا۔ ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولے یا خواجہ، ہند کے ولیاں میں ہے آلہ، رتبہ میرے خواجہ
سبحان اللہ کہ میرے نبی کے دامان رحمت کی پیمائش بعد میں کر میرے نبی کے دامان رحمت میرے نبی کے دامان رحمت کی پیمائش بعد میں کر جا کر پہلے دیکھ نجدی جا کر پہلے دیکھ نجدی کاش میرے خانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حرک ہندوستان حرک ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت